सतगुरु रविदास होवे। दूजी वदाई सतगुरु रविदास होवे। जिन्ना दी लीला परंपार जी वदाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। जी बधाई बाबा पिपलदा जिन होवे। तीजी बधाई माता शोभवंतीन होवे। जिन्ना दे जाए गुरु सरवणदास जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। चौथी बधाई ओना महापुरुषां होवे। चौथी बधाई ओना महापुरुषां होवे। जिन्ना कंची बनाया ये दरबार जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार जी बधाई होवे। पंजवी बधाई इस नगरी नू होवे। पंजवी बधाई ना संगतां नू होवे। जिन अमृत वाणी दे कराए जाप जी बधाई होवे। सतगुर दास सजाए दरबार 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 जी बधाई होवे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्रांति टीवी तो श्रीमान शिंदा कौलधर जी और सुरेंद्र बब्बू जी विशेष तौर पर कवरेज करने वास्ते पहुंचे हुए ने। और जिथे जिथे भी सतगुर रविदास महाराज जी दे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे समागम होंदे ने, उत्थे क्रांति टीवी की समूची टीम उस समागमां की कवरेज करके पूरे विश्व के अंदर वो जय भीम चैनल के उत्ते प्रसारित करती है। तो इत्थे पहुंचण ते समूची कमेटी के वालों समूह नगर निवासियों के वालों क्रांति टीवी की समूची टीम का शिंदा कौलधर जी का और सुरेंद्र बब्बू जी का और उन्होंने टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जी आया वेलकम। अपार बख्शिश है, किरपा हुई है कि आ समूह संगतां बहुत ही खुशियां दे नाल शरधा नाल साहिबे कमाल साहिब सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन 640वें आगमन दिवस बहुत ही शरधा नाल मना रहे हो। इस सतगुर की दया सदका ही संभव होया और अज दे इस मुबारक दिन दियां समूह संगतां नूं इस निमाणे जिहे जथे की तरफ तो सतगुरां दे पावन दिवस दियां बहुत बहुत मुबारकां प्रवान करो। आओ सब तो पहले रसना की पाइए सांझ, रसना नूं करिए पावन। गुरु चरनां विच हाजरियां भरदियां कोई रसना वांझी ना रहे। आओ सारी संगत कृपा करो, बहुत ही प्रेम सह जपिए जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो झुक जाएंगे सत पाखे रविदास।
तुम चंदन मेरिंडी बापुरे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच भय गंध सुगंध निवासा बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे कैरवदास आस लग जीवो चिर प्यो दर्शन दे आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज सगल भवन के नायका एक शिन दर्श दिखाए जी सगल भवन के नायका एक शिन दर्श दिखाए जी सगल भवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए जी सगल भवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए जी कृष्ण दर्श दिखाए कृष्ण दर्श दिखाए जी सगल भवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए जी सगल भवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए जैसे दादरा कछ देश विदेश न पूज रूप भरियो जैसे दादरा कछ देश विदेश न पूज ऐसे भवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए जी सगल भवन के नायका कृष्ण दर्श दिखाए जी
पावे नहीं, तो गुण कतने अपार। प्रेम भगत के तारने, प्रेम भगत के तारने, कहो रविदास चमार। सगल पवन के नायका, कृष्ण दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका, कृष्ण दर्श दिखाए जी। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੜਿਆ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡੀਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ, ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਤਾ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰੂਪੀ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਹੱਥ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਸੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਕੋਈ 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਪਾਲ ਲਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਛੂਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਾੜੇ ਪਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਫਿਰ ਗਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਭਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਘਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦਾ ਛਾਪਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂਡੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨਾਲ ਮਿਟਦੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। 1433 ਦੀ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਨੇਪੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਿਦਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਾਦੀ ਲਖਪਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੈ ਕਰਮਾਵਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਲਖਪਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤੰਦ ਕੱਤ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਖੇ ਸੌਖੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਕਰਮਾਵਤੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੌਲੇ ਦੇਣੇ ਬੀਬੀ
ਕਰਮਾਵਤੀ जी ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਚਰਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤਕਲਾ ਮਰੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੰਦ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਪੱਲੂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਗਲੋਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛਾਪਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਵਣ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਵਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਕਰਮਾਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੋਮਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾਏ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਮਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮਾਵਤੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂਰਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹ ਮਲਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਸ ਮੱਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਮਲਣ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭ੍ਰਮ ਚੁਕਈ ਮੈਂ ਸੁਮਤ ਦੇ ਸਮਝਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। सगल भवन के नायका एक दर्श दिखाए जी। सगल भवन के नायका एक दर्श दिखाए जी। एक दर्श दिखाए कृष्ण दर्श दिखाए। सगल भवन के